Welcome back to our channel Next Gen Scholars. So today we are going to learn SDS, which is a very important topic for the mini project oral in CS subject and also useful for the CN student. In this video we will understand how to explain the SDS algorithm easily front of your external examiner. So let's quickly understand it in step by step. First of all, SDS stands for the simplified version. Okay, simplified version means what? Simplified data encryption standard used for understanding basic cryptographic concept. In that, here is the introduction of SDS. SDS stand for the Simplified Data Encryption Standard. Simplified Data Encryption Standard means what? The simplified version of BS algorithm used for the educational purpose. So this SDS algorithm used for the educational purpose that help to students understand the basic concept of the cryptography in block cipher encryption. So we will understand the basic concept of the cryptography and block cipher encryption. For that purpose, this SDS algorithm was introduced. SDS is convert the 8-bit of plain text into the 8-bit of ciphertext, okay, by using the 10-bit of secret key. So this algorithm is basically based on plain text is converted into the ciphertext. Means plain टेक्स्टचा कीची बिट किती आहे 8 बिट प्लेन टेक्स्ट आपण काय करतो 8 बिट सिफर टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट करतो आणि हा एसडीएस अल्गोरिदम कोणत्या टेक्निक्स यूज कन्सेप्टवर बेस आहे क्रिप्टोग्राफी अँड ब्लॉक सिफर इन्क्रिप्शन. ह्या अल्गोरिदम मध्ये फर्स्टली काय एक्सप्लेन करायचं सिम्प्लिफाईड डेटा इन्क्रिप्शन स्टँडर्ड एज्युकेशनल पर्पज साठी काय करतो यूज करतो. स्टुडंट काय बेसिकली अंडरस्टँड करतात क्रिप्टोग्राफी कन्सेप्ट ब्लॉक कन्सेप्ट काय ब्लॉक सिफर कन्सेप्ट अंडरस्टँड करतात. इन दिस वी विल अंडरस्टँड 8 bit of plain text is converted into 8 bit of ciphertext. In that we use the technique like the permutation, substitution, XOR operation and key generation and the phrasal structure. ह्या काय करतो आपण टेक्निक्स अंडरस्टँड करतो. Okay, so this is the simple structure and simple introduction of the SDS. Then the main objective of SDS. So main objective of SDS which the understand the symmetric key encryption to study the working of block cipher, understand the permutation substitution technique, to learn the key generation and round operation, understand encryption and decryption process. The main purpose of this algorithm, the basic terminology is very important. What is a plain text? What is a ciphertext? This terminology not understood. This algorithm is not understand for the viewer. Okay, so the basic terminology is the first terminology is the plain text. Okay, in plain text, original message. Okay, the ciphertext is an encrypted secret message. First of all, I will explain in this algorithm what happened. Okay, so consider हे दोन फ्रेंड्स आहे. ओके, वन फ्रेंड पहिला फ्रेंड राम आणि श्याम दोन मित्र. राम इज अ सेंडर, श्याम इज अ रिसिव्हर. रामला काय करायचं आहे श्यामला मेसेज सेंड करायचा आहे बट तो मेसेज काय आहे हाय इन्क्रिप्शन आहे मीन्स डेटा इन्क्रिप्शन स्टँडर्ड आहे मीन्स व्हेरी सिक्रेट मेसेज आहे ओके तो आणि हाय प्रोटोकॉल यूज करायचे त्यासाठी. सो दॅट मेसेज विल बी सेंड टू दी श्याम मीन्स रिसिव्हर. ओके, सो दो प्लेन टेक्स्ट हा काय होईल 10 बिटच्या सिक्रेट कीने काय होईल इन्क्रिप्ट होईल. तो इन्क्रिप्ट झाला मेसेज तो काय होईल सेंड कशाला होईल रिसिव्हरला सेंड होईल. रिसिव्हर काय करतो तो मेसेज काय करतो डिक्रिप्ट करतो विथ द हेल्प ऑफ द सिक्रेट की अँड मग दिस अँड वी गेट दिस सिफर टेक्स्ट. मग प्लेन टेक्स्ट टू सिफर टेक्स्ट ह्या टेक्निकलाच आपण काय बोलतो data encryption standard, simplified data encryption standard. Okay, so in that basic terminology, first terminology was of plain text is a original message. Then ciphertext means काय encrypted secret message. Then key means काय secret password that used for the encryption. Encryption means converting plain text into ciphertext. Decryption means ciphertext into back to the plain text. Then permutation. Permutation is the main concept of this SDS algorithm. Permutation means rearranging the bit. XOR means logical operation that used for the encryption.
The next is the main concept of next is S box. S box means what? Substitution box. It is called as a substitution box that used for the bit transformation. Substitution box is the that used for the bit transformation. So mainly features used in this algorithm. First feature is use the 8-bit plain text and 10-bit of secret key. And these are the input of our अल्गोरिदम. आपल्या अल्गोरिदमचे इनपुट काय आहे? 8 bit of plain text and 10 bit of secret key. Then we generate the 8 bit of ciphertext. मग ciphertext हे काय आहे? 8 bit of that is output. Then use the two subkeys K1 and K2s are two subkeys. Then based on the Feistel structure. मग या subkeys based कशावर आहे? Feistel structure वर काय आहे? Based आहे. And perform the two round of encryption. And we perform the two round of encryption in this algorithm. The basic structure of this block of SDS means mainly जर short मध्ये explain करायला लावलं तर simply explain करायचं. First is a plain text that perform the initial permutation. Okay, so in afterwards we understood the what is meant by initial permutation. First is a plain text that apply to the initial permutation, then round to 1 by using K1. मेन बेसिकली फर्स्टली अंडरस्टँड करा राउंड वन मध्ये कोणती की यूज होती K1 की यूज होती देन स्वॅप ऑपरेशन इज परफॉर्म then swap operation is performed then round 2 key is used for the K2 and then inverse permutation is used and then ciphertext is formed. ओके प्लेन टेक्स्ट मेसेज काय होतं सिफर टेक्स्ट ब्लॉक मध्ये काय होतं कन्वर्ट होतं फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट देन इनिशियल परमिटेशन राउंड 1 यूज फॉर K1 then swap the operation then round 2 using K2 inverse initial permutation and ciphertext. Okay, first of all input means plain text and key. मग input आणि plain text key first we take आणि काय घेतो फर्स्ट इनपुट अँड की घेतो मग in that what is input what input for SDS is 8-bit plain text and 10-bit of ciphertext. Plain text means original message and key means act as a secret password for the encryption. means firstly आपण काय घेतलं इनपुट plain text and key घेतली. Okay, so input plain text and key means 8-bit plain text and 10-bit secret key घेतली. Plain text means original message and key as a secret key. Then we generate the key generation. Next second step what? Key generation. Key generation मध्ये दोन key we generated. First of all, first key is the K1 we generated and second key is K2 we generated. For this, first apply to P10 we apply to P10 permutation, the 10-bit key and permutation means rearranging the position. Okay. In key generation मध्ये आपण दोन की जनरेट केल्या K1 आणि K2 त्या K1 आणि K2 आपण काय करणार आहे अप्लाय करणार आहे कशावरती P10 परमिटेशन वरती P10 परमिटेशन मीन्स काय 10 बिट ऑफ सिक्रेट की वरती म्हणजे परमिटेशन वरती आपण काय करणार आहे अप्लाय करणार आहे ओके हे खालचं जे मी एक्सप्लेन करणार आहे ना हे को रिलेट करा या ब्लॉक डायग्राम सोबत आपण काय घेतलं इनपुट ऍज अ प्लेन टेक्स्ट घेतलं ओके इनपुट ऍज अ काय घेतलं प्लेन टेक्स्ट घेतलं मग ते प्लेन टेक्स्ट आपण काय केलं नंतर आपण काय केलं की जनरेशन केलं की जनरेशन मध्ये आपण काय केलं K1 आणि K2 की काय केली जनरेट केली मग K1 आणि K2 की वरती आपण काय केलं अप्लाय केलं इनिशियल परमिटेशन मीन्स काय आपण काय करतो रिअरेंज करतो काय रिअरेंज करतो बीट रिअरेंज करतो ओके रिअरेंज काय करतो बीट रिअरेंज करतो इन इनिशियल परमिटेशन वरती ओके फर्स्ट वी टेक इनपुट देन वी generate key are generated that key we applying to the P10 permutation P10 in P10 permutation 10 bit of secret key and permutation means what to rearranging that bits. Okay, then third step splitting and shift the left shift. Okay, मग थर्ड स्टेप मध्ये काय करतो आपण की स्प्लिटिंग करतो अँड लेफ्ट शिफ्ट करतो स्प्लिटिंग मीन्स काय आफ्टर अप्लाइंग पीटेन की वरती की जनरेशन केलं दोन की जनरेट केल्या आपण त्याच्यावर P10 परमिटेशन अप्लाय केलं P10 परमिटेशन अप्लाय केल्यावरती ती की कशामध्ये डिवाइड होती
ईच की कशामध्ये डिवाइड होती? 2 हावर्स मध्ये डिवाइड होती. पण 2 हावर्स मीन्स काय? तर लेफ्ट हाल्फ आणि राइट हाल्फ मध्ये काय होती ती? डिवाइड होती. देन वी परफॉर्म दी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन. मग आपण काय परफॉर्म करतो? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करतो आणि राइट शिफ्ट ऑपरेशन काय करतो? परफॉर्म करतो. ओके. मग splitting and left shift after applying P10, key is divided into two havels. First is the left havel, second is the right havel. मग then we perform the left shift operation. मग first आपण काय करतो? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन यूज करतो. त्यालाच आपण काय बोलतो? लेफ्ट शिफ्ट वन इज यूज टू जनरेट K1 म्हणजे LS1 जनरेट करतो K1 आणि LS2 जनरेट करतो K2. LS means what? Left shift. Left shift 1 is generated K1 and left shift 2 is generated K2. ओके. मग थर्ड स्टेप मध्ये काय झालं? स्प्लिटिंग आणि लेफ्ट शिफ्ट झालं. इन शॉर्ट P10 आफ्टर अप्लाय केल्यावरती डिवाइड झालं 2 हॅवल्स मध्ये. देन आपण लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन केलं. LS1 use the K1 key to generate and LS2 to generate use to generate K2 key. Then fourth step. In fourth step, we apply the P8 permutation. In P8 permutation, what is happening? After shifting means left shifting केलं, then apply केलं P8 permutation. P8 permutation वरती आपण सिलेक्ट करतो 8 bit from the shifted key. आणि दिस जनरेट दी 2 सब की. मग ते काय जनरेट करतं? 2 सब की काय करतं? जनरेट करतं. आफ्टर शिफ्टिंग वी अप्लाय दी P8 permutation to select 8 bit from the shifted key and that is generated 2 सब की. म्हणजे आपण जे लेफ्ट ऑपरेशन झालं ओके त्याच्यावर आपण P8 परमिटेशन काय केलं? अप्लाय केलं आणि सिलेक्ट केली 8 बीट फ्रॉम दी शिफ्टेड की. मग हे P8 परमिटेशन मीन्स किती असणार आहे? त्याच्यामध्ये 8 बीट ऑफ की असणार आहे. ती काय केली? मग 8 बीट ऑफ की आपण काय केली? 2 सब की मध्ये जनरेट केली. K1 आणि K2. सो ही K1 आणि K2 किती बीटची असेल इथं? 4 बीटची काय असणार आहे? K1 आणि K2 असणार आहे. आणि अबोव हे P10 परमिटेशन मध्ये ईच की कितीची असणार आहे? 5 बीटची असणार आहे. कारण P10 आहे ना, मग P10 जरी इक्वली डिवाइड केलं तर किती मध्ये येतं? 5 मध्ये. मग हे पण 5 आणि K2 पण किती आहे? 5. ओके. सो P8 परमिटेशन अप्लाय केलं. P8 परमिटेशन पण काय झालंय? डिवाइड जनरेट केल्या दोन की K1 आणि K2. After applying left shifting, P8 permutation is applied to select 8 bit from shifted key and म्हणजे shifted key मधून आता लेफ्ट ऑपरेशन मध्ये आपण काय केली? शिफ्ट केली. मग त्याच्या शिफ्टेड की मधून 8 बीट काय करायचे? पिकअप करायचे आणि जनरेट करायचे 2 सब की. देन फिफ्थ स्टेप मध्ये इनिशियल परमिटेशन यूज केलं. नाव इन्क्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट झाली. इन फिफ्थ स्टेप पासून काय झाली? इन्क्रिप्शन प्रोसेस काय झाली? स्टार्ट झाली. ओके. इन्क्रिप्शन प्रोसेस काय झाली? स्टार्ट झाली इन फिफ्थ स्टेप पासून. ओके. सो फर्स्ट वी इनिशियल परमिटेशन इज अप्लाइड टू दी प्लेन टेक्स्ट. आता आपण काय केलं? प्लेन टेक्स्ट वर काय केलं? इनिशियल परमिटेशन अप्लाय केलं आणि द रिअरेंज केलं प्लेन टेक्स्ट इन बेटर सिक्युरिटी. इनिशियल परमिटेशन मध्ये इन्क्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होते. इन्क्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट झाल्यावरती काय होतं? इन्क्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होते. इन्क्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट झाल्यावर आपण इनिशियल परमिटेशन अप्लाइड करतो प्लेन टेक्स्ट वरती. ओके. आणि मग दिस रिअरेंज दी प्लेन टेक्स्ट बिट इंटू दी बेटर सिक्युरिटी. इनिशियल परमिटेशन मध्ये काय होतं? जे प्लेन टेक्स्ट असतं ना ते काय होतं? रिअरेंज होतं. रिअरेंज होतं म्हणजे कशासाठी? बेटर सिक्युरिटीसाठी काय होतं? रिअरेंज होतं. इन सिक्स्थ स्टेप वी डिवाइड दॅट प्लेन टेक्स्ट इंटू 2 हाल्फ्स. ओके. लेफ्ट हाल्फ अँड राईट हाल्फ मध्ये काय करतो? डिवाइड करतो. इच पार्ट कंटेन दी 4 बिट्स. प्रत्येक पार्ट काय कंटेन करतो? 4 बीट काय करतं? कंटेन करतं. देन IP means what? Initial permutation. Then apply the Festal function using K1. आता Festal function मध्ये आपण काय अप्लाय करतो? K1 काय करतो? अप्लाय करतो. मग this function is performed expansion permutation, XOR operation, Xbox substitution and P4 permutation. Okay. So एक्सपान्शन परमिटेशन मध्ये काय होतं? 4 बीट राईट हाल्फ असतो ना तो एक्सपांडेड होतो 8 बीट मध्ये. अँड दिस इज डन बिकॉज दी एक्सपान्शन परमिटेशन. इथं
इथं काय झालं होतं, की डिव्हाईड केलं होतं प्लेन टेक्स्ट म्हणजे 4 बिटमध्ये काय झालं होतं, डिव्हाईड झालं होतं. एक्सपान्शन परम्युटेशनमध्ये काय होतं, की 4 बिट ऑफ राइट हाल्फ इज एक्सपांडेड इंटू दी 8 बिट. सो दॅट्स डन बिकॉज दी सब की साइज इज 8 बिट. देन एक्सऑर ऑपरेशन वी परफॉर्म. एक्सऑर ऑपरेशनमध्ये काय होतं, की म्हणजे जे सेम बिट असतात, ते काय होतात 0 असतात आणि जे डिफरंट असतात ते म्हणजे जर 0-0 तर ते काय देतं 0 देतं आणि जर 1 आहे 1-0 आहे किंवा 0-1 आहे तेव्हा ते काय देतं 1 देतं. आणि द लास्ट इज दी स्टेप इज एस बॉक्स सबस्टिट्यूशन. ओके, एस बॉक्स सबस्टिट्यूशन मध्ये काय करतो, एक्सऑर रिझल्ट काय करतो, पास करतो थ्रू दी एस बॉक्स. ओके, मग त्यामध्ये काय असतं एस झिरो मीन्स काय, आपलं जे सेम बीट जर असेल तर 0 प्रोड्यूस करतं, डिफरंट इनपुट असेल तर 1 प्रोड्यूस करतो. मग एस बॉक्स काय करतं, कन्वर्ट करतं 4 बिट इनपुट इंटू 2 बिट आउटपुट. इन सिम्पली 4 बिट आउटपुट कशामध्ये कन्वर्ट करतं, 2 बिट इनपुट मध्ये. त्यामुळे काय होतं, इन्क्रीज होती सिक्युरिटी इन ऍडिंग नॉन लिनियरिटी. अँड P8 P4 परम्युटेशन मध्ये काय होतं, एक्सबॉक्स सबस्टिट्यूशन P4 सब परम्युटेशन मध्ये अप्लाय करतं, रिअरेंज करतं बीट अगेन, देन स्वॅप ऑपरेशन यूज करतो, लेफ्ट अँड राईट हाल्फ काय होतं, एक्सचेंज होता लेफ्ट अँड राईट हाल्फ आणि देन राउंड 2 की यूज करतो बाय युजिंग K2, रिपीट करतो अँड फायनल परम्युटेशन मध्ये काय होतं, की इन्व्हर्स होतं इनिशियल परम्युटेशन टू अप्लाय अँड फायनल get to the ciphertext and decryption. Okay, so this all not explaining means to the external, but this is for your understanding. What happening is basically for that purpose is explaining. So in short, म्हणजे first of all, SDS, how to explain to these external. So let's quick start. First of all, SDS is a stand for Simplified Data Encryption Standard. It is a simplified version of DES algorithm to understand basic cryptographic concepts. Okay, so in SDS algorithm, 8-bit plain text into 8-bit ciphertext by using the 10-bit of secret key. कसं एक्सप्लेन करणार, की एसडीएस अल्गोरिदम मध्ये काय करतो आपण, 8 बिट प्लेन टेक्स्ट हे 8 बिट सिफर टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट करतो बाय युजिंग दी 10 बिट ऑफ सिक्रेट की. नाव लेट्स अंडरस्टँड दी अल्गोरिदम. फर्स्ट वी टेक दी प्लेन टेक्स्ट अँड 10 बिट ऑफ सिक्रेट की. मग फर्स्ट वी अपॉल टेक दी 8 बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट अँड 10 बिट ऑफ सिक्रेट की. इन सेकंड स्टेप मध्ये काय करतो, की जनरेशन करतो, मीन्स जनरेट करतो 2 सब keys K1 and K2. For that we apply P10 permutation, splitting, left shifting and P8 permutation. In step 3, initial permutation is also called as IP and it applied on the plain text. मग initial permutation आपण अप्लाय करतो plain text मध्ये. मग त्याच्यामुळे काय होतं, की बेटर सिक्युरिटी होती आणि रिअरेंज होता बिट्स. फोर्थ स्टेप मध्ये काय होतं, तेच प्लेन टेक्स्ट काय होतं, डिवाइड होतं लेफ्ट हाल्फ आणि राईट हाल्फ मध्ये. अँड फिफ्थ स्टेप मध्ये फेस्टल फंक्शन अप्लाइड करतो बाय युझिंग K1. मग द फंक्शन परफॉर्म दी एक्सपान्शन परम्युटेशन, एक्सॉर ऑपरेशन, एस बॉक्स सबस्टिट्यूशन अँड P4 सबस्टिट्यूशन. स्टेप 6 मध्ये काय होतं, आफ्टर राऊंड 1 झालं, स्वॅप ऑपरेशन परफॉर्म होतं, लेफ्ट आणि राईट हावल्स मध्ये आपण काय करतो, एक्सचेंज करतो. स्टेप 7 मध्ये अगेन सेम प्रोसेस होती युजिंग K2 आणि फायनल इनवर इनिशियल परम्युटेशन अप्लाइड करतो कारण सिफर टेक्स्ट जनरेट व्हावं म्हणून आणि डिक्रिप्ट करतो सेम स्टेपनी आणि फॉलो करतो की use in reverse order. First is K2, then is K1, and so this was easy explanation to the SDS algorithm practical. If this helpful to you, make sure like, share, subscribe to the Next Gen Scholar. Thank you for watching the video.